ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس کلاس کا موضوع سورۃ فاتحہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ماقبل کلاس کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ کی مکمل تفسیر پڑھی تھی، وہ آپ ہمارے اس چینل اسلام اینڈ یوتھ کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج ہم اس کلاس کے اندر سورۃ فاتحہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں کون کون سے وارد ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک ایسا ورد رکھیں گے، ایک ایسا وظیفہ رکھیں گے جو کہ ہماری زندگی کی تاریخ کو، زندگی کی کایا کو پلٹنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسی صورت ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو اسرار اور رموز سے بھری ہوئی ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ ایک درخواست ہے اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر کہ اپنا کام کیسے اللہ سے کروایا جائے۔ مثال کے طور پر آج ہم دنیا کے اندر کسی بڑے سے ہمارا کوئی کام ہو جائے، ہمارے کسی بھی محکمے کے اندر اس کے بڑے سے جو کام ہوتا ہے، ہم اسے درخواست لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درخواست کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بڑے کے القابات سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ٹو دا پرنسپل لکھ لیں، ٹو دا ایچ او ڈی لکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یا کسی محکمے کے اندر کسی منسٹر کو ہم درخواست لکھتے ہیں تو پہلے اس کو اس کے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا اہل ہے، ہم اس کو القابات سے نوازتے ہیں۔ پھر اس سے اپنا تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بندے کا خاندان، ناچیز کا خاندان حکومت کا کئی سالوں سے خدمتگار ہے، یا اپنا تعلق کا اظہار اور لفظوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی درخواست رکھی جاتی ہے اس بڑے کے سامنے کہ وہ درخواست ہماری مان لے۔ بالکل سورۃ فاتحہ بھی اسی تناظر کے اندر نازل کی گئی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سورۃ فاتحہ کو دیکھ کر ہی ہمارے آج کل کی اپلیکیشنز درخواستیں بنائی گئی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو دیکھ لیں، شروع کے اندر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے القابات سے۔ اللہ تو القابات سے منزہ ہیں، وہ تو وراء الورا ذات ہے، اس کو تو اس کی تعریف کریں نہ کریں ایک برابر ہے، وہ تو تعریف اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم لوگ مجھ سے کیسے مانگو، تمہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ابھی تمام تعریفوں کو اللہ کے لیے مختص کر دیا، جو تعریف جہاں بھی ہو رہی ہے اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر رب العالمین یعنی تمام کا تمام کائنات کا چارج، تمام کی تمام اس دنیا کو چلانے کی طاقت، انرجی اللہ ہی کے پاس ہے، اتنا بڑا لقب دے دیا۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، دو صفتیں بیان کر دی، اللہ کے دو لقب بیان کر دیے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ان دونوں الفاظ کی تفسیر ماقبل درس کے اندر گزر چکی ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے اندر۔ میں آگے چلوں گا۔ آگے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو ان القابات سے، الرحمن اور الرحیم سے نوازا کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن آئے گا، ایک ایسا دن جس دن انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ۔ تو ایسا دن ہوگا، اس دن کا مالک بھی ہمارے اللہ ہیں۔ تو ہم نے القابات سے نواز دیا، پھر ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ کی تعریف تو کر لی، لیکن آپ سے تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، میرا خاندان نہیں بلکہ جب سے میری تاریخ چلی آ رہی ہے میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، آپ ہی کی بندگی، آپ ہی کی غلامی کرتا ہوں، آپ ہی کی مان کر چلتا ہوں۔ اور صرف مان کر چلنا نہیں، بلکہ مجھے دنیا کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے، مجھے دنیا کے اندر جو کام درپیش آتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اپنے جب تعلق کا اظہار کر دیا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں آگے ابھی اس کو عرض کروں گا کہ کیا مانگتا ہے بندہ جب تعریف میری کر لی تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یا اللہ، دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کی عزت کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صرف سیدھے راستے کی رہنمائی چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما دیجیے۔ تو ایک درخواست کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے ہم لوگ کہ یا اللہ، ہماری اس درخواست کو قبول فرما دیجیے۔ اس کے اندر ایک ہی ہم اللہ سے چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے کا تعین اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ فقرأ ام القرآن، تو اس نے حضرت ابی بن کعب نے ام القرآن یعنی کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور، کہ نہیں اتاری گئی تورات کے اندر اور نہ ہی زبور کے اندر اور نہ ہی انجیل کے اندر، ولا فی القرآن مثلہا، اور نہ ہی قرآن کے اندر اس فاتحہ کی سورۃ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ 7 آیات ہیں، مکرر آیات ہیں، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم بھی ہے، الذی اعطیتہ، جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی ایک فضیلت یہ آئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال بینما جبریل علیہ السلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو سمع نقیض من فوقہ، تو ہم نے ایک آواز سنی آسمان سے، بہت زوردار آواز تھی، تو فرفع رأسہ، تو حضرت جبرائیل امین نے اپنا سر اوپر اٹھایا، دیکھا آسمان کی طرف، فقالا، تو کہنے لگے حضرت جبرائیل امین ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح الا اليوم، کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا دروازہ۔ فنزل معه منه ملک، تو اسی دروازے میں سے جو کہ کھولا گیا تھا آسمان میں سے، اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اترا، فقال هذا ملک، تو نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، کہ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا جو آج تک زمین پر کبھی بھی نہیں اترا تھا، تو فسلم، تو اس نے پھر سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقال، تو وہ فرشتہ جو اوپر سے آیا تھا، دروازے سے آیا تھا، وہ کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتما لم یؤتہما من نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتم سورۃ القرآن لم تقرأ لن يقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے 2 نور ہیں کہ پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ فرمایا کہ وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات، یہاں سے لے کر آخری رکوع جو ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ 2 چیزیں آپ کو میں ان دونوں کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو دی گئی ہیں اور اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اسی سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں، حضرت ابو سعید معلّہ بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنت اصلی فی المسجد، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے اندر، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تو بلایا، فلم اجبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی یعنی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس وقت مجھے اللہ کے نبی نے بلایا، تو میں نے اللہ کے نبی کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں نماز پڑھتا رہا۔ ثم اتیتہ، پھر میں جب نماز مکمل کر لی تو میں آیا اللہ کے نبی کے پاس، فقلت یا رسول اللہ، تو میں کہنے لگا اے اللہ کے نبی، کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الم یقل اللہ استجیب لربکم اذا دعاکم، اللہ کے نبی فرمانے لگے کیا تمہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو قال، ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سعید، میں آپ کو ایک چیز ایسی نہ بتاؤں کہ مسجد سے پہلے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز فضائل کے اعتبار سے نہ بتاؤں؟ فاخذ بیدی، تو اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر فرمایا فلما اردنا ان نخرج، تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد سے دوبارہ باہر نکل آئیں، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، قال الحمد للہ رب العالمین ہی 7 المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سعید، وہ جو چیز مجھے دی گئی ہے، وہ جو تمہیں میں بتانے والا تھا، وہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، اور دوسرا یہ 7 مثانی، یہی 7 مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیات بھی ہیں، اور یہی قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ احادیث کے اندر کئی احادیث ہیں جن کا احاطہ کرنا
बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ वक़्त के अंदर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस के अंदर इनकी फजीलतें बयान फरमाई हैं। एक और मिसाल यूँ समझ लें कि सूरत फातिहा ये एक ऐसा अमल है कि हदीस के अंदर आता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि कुरान का जो वो है खुलासा है सूरत फातिहा के अंदर आता है, और सूरत फातिहा का जो सारा खुलासा है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के लफ्ज़ के अंदर आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है? इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा मालदार बंदा है, वो मालदार भी ऐसा है कि उसको दुनिया की हर चीज़, हर नेमत उसको मिली हुई है, बई तौर पर कि उसके पास खाने पीने की अशिया हैं, उसके पास पहनने के कपड़े हैं, हर चीज़ है, बंगले, उसकी दुनिया की हर इज़्ज़त उसे मिली हुई है। लेकिन अचानक उसे एक बहुत लंबा सफ़र दरपेश आ जाता है, उसने जाना है और सफ़र के अंदर वो हर चीज़ साथ तो ली नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, सारी की सारी चीज़ों को बेच कर उसको एक मन सोने में तब्दील कर लेता है। यानी एक मन सोने खरीद लेता है, उन सब चीज़ों को एक मन सोने के इवज़ में बेच देता है। उसके बाद जैसे ही फिर उसको वो उठाना भी, एक मन सोना उठाना भी उसको मुश्किल दरपेश आ जाती है, तो उस सोने को बेचकर भी वो एक कुछ हीरे ले लेता है। उन हीरों की कीमत उन तमाम चीज़ों के बराबर होती है जो उसके पास पहले थे। तो अभी वो हीरे अपने पास एक छोटी सी थैली में रखता है, जहाँ भी जाता है उस हीरे को बेचकर अपनी ज़रूरियात वो मुकम्मल कर लेता है, पूरी कर लेता है। तो गोया उन हीरों के अंदर उसके वो जो रेवड़ थे, उसके जो महल्लात थे, उसके जो तमाम के तमाम सहूलियात थे ज़िंदगी गुजारने के, वो सारे के सारे उस छोटी सी हीरों की थैली के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल कुरान पाक के अंदर सूरत फातिहा भी ऐसे ही है कि जो बंदा इसका कसरत करता रहता है, इसका विर्द करता रहता है, जिस बंदे को इसकी पावर का इल्म हो जाता है, इसकी ताकत का इल्म हो जाता है, तो वो जहाँ कहीं भी जाए, वो जहाँ भी जाएगा तो उसको जहाँ भी मुश्किल पेश आएगी, वो सिर्फ इसको पढ़ेगा, सिर्फ इसको दिखाएगा, अपने रब को दिखाएगा, उसके तमाम के तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। एक और हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया है। कैसे? कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, उसमें जब पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जल्ल शानहू इसके जवाब में फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, जब कहता है तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, जब ये कहता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं ये मेरे बंदे और मेरे दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। फिर बंदा क्या कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इसके जवाब में फरमाते हैं ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। तो हम लोग ये एक काम करते हैं, एक जब सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो हर आयत के बदले में अल्लाह जल्ल शानहू हमसे मुखातिब हो रहे होते हैं। और एक हदीस के अंदर आता है, असाल सुनन की रिवायत है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब इमाम कहता है वलज़ालिन कहता है तो उस वक़्त फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो जब मुक्तदी भी आमीन कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मुक्तदियों की आमीन और जब फरिश्तों की आमीन जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो अल्लाह जल्ल शानहू उन सब की आमीन के ऊपर कबूलियत की मोहर लगा देते हैं। तो ये कुछ फ़ज़ाइल थे सूरत फातिहा के। बाकी भी फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर आते हैं, आप अहादीस की कुतुब के अंदर भी देख सकते हैं। बहरहाल ये कुछ वो फ़ज़ाइल थे जो कि मेरी नज़र में गुजरे, मैंने आपके सामने रख दिए। आखिर में मैं आपके सामने एक विर्द रखूँगा, एक ऐसा विर्द जो कि हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होगा। सूरत फातिहा के बारे में अक्सर उलमाए किराम भी हमें बताते रहते हैं, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है। वो कौन सा है जिसे हम लोग विर्दुस सआदा कहते हैं, विर्दुस सआदा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा विर्द है कि जो सूरत फातिहा को हम सूरत फातिहा उसमें पढ़ेंगे, उस विर्द में, उस वजीफे में हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा, जिससे हमारा ताल्लुक अपने रब से बन जाएगा। इसके फ़ज़ाइल क्या हैं कि इसके पढ़ने से क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे। इसको पढ़ेंगे बई तौर पर कि हम लोग दिन के अंदर मुकम्मल दिन हमारे पास होता है, सुबह की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक, हर नमाज के बाद हम लोग कुछ मरतबा, एक आदत मैं आपको बताऊंगा, उतनी मरतबा हम लोग सूरत फातिहा को पढ़ेंगे। कैसे? हमने दिन के अंदर 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। कैसे पढ़नी है कि हम सुबह की जब नमाज पढ़ लेते हैं, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग 30 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 30 टाइम्स।
30 मरतबा हम लोग सूरत फातिहा पढ़ेंगे और हर फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, फिर सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर आखिर वलज़ालिन तक। फिर जब दोबारा शुरू करेंगे दूसरी मरतबा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलज़ालिन, ऐसे 30 मरतबा हम लोग सुबह की नमाज के बाद पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही ज़ोहर की नमाज जब पढ़ लेंगे तो 25 मरतबा पढ़ेंगे। फिर ऐसे असर की नमाज पढ़ेंगे तो फिर 20 मरतबा, ऐसे ही शाम की नमाज पढ़ेंगे मगरिब की तो उस वक्त हम लोग 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर जब आयशा की नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये तमाम का तमाम 100 का डिजिट मुकम्मल हो जाएगा, 100 का डिजिट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये 100 मरतबा पढ़ेंगे। तो इसके फ़ज़ाइल क्या हैं? अहादीस के अंदर आता है, हमारे बुजुर्गों का मामूल भी ये है कि नंबर 1, जो बंदा ये विर्द करता रहता है, कम से कम चाहिए कि हम लोग पूरी ज़िंदगी इसको अपनाएं। इसके बहुत ही बरक़ात हैं। क्या बरक़ात हैं? तुम्हारे कि रिज़्क़ में बरकत आती है। नंबर 2, तमाम मकासद का हुसूल होता है। जो इंसान के जायज़ मकासद होते हैं, दुनियावी हों चाहे उखरवी हों, सारे के सारे पूरे होते हैं। नंबर 3, कभी भी किसी से जो मामला भी हमारा तय पाता है, उस मामले के अंदर हमारा उस मामले करने वाले से कभी कोई मुश्किल पेश आ जाती है, या हमारा मामला कोई हल नहीं कर सकता, या हमारे गवर्नमेंट प्रोसेस में हमारी कोई सुनता नहीं है, या जो काम भी हो जाए, मुश्किलात हो जाए, किसी से कोई मामला आ जाए तो उसके अंदर हमारा मामला फ़ौरन हल हो जाता है ये विर्द करने से। नंबर 4, हमारे तमाम के तमाम हवाइज पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही दुश्मनों और मुखालिफों की साजिशों से हिफाजत हो जाती है। ऐसे ही इज्जत और मर्तबे में तरक्की मिलती है। ऐसे ही रोब का नसीब होना, दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाना, ऐसे ही हिफाजत के पर्दे नसीब होना। कि हम लोग कितने गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों पर पर्दा जो आ जाता है तो ये भी अल्लाह की एक नेमत है। अस्सत्तार अल्लाह का नाम है, पर्दा रखने वाला। तो जो बंदा इसकी रिवायत करता रहता है, जो बंदा इसका विरोध करता रहता है, तो उस बंदे को ये तमाम चीज़ें नसीब होती हैं। ऐसे ही हर तरह के शर, तंगी, फ़क़्र, फ़ाक़ा, हुक्काम के जुल्म से इंसान बच जाता है। लेकिन तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि सुबह की नमाज के बाद 30 मरतबा, ज़ोहर के बाद 25 मरतबा, असर के बाद हम लोग 20 मरतबा, शाम के बाद हम लोग 15 मरतबा और ईशा के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो याद रखें, नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरी नमाज से पहले फॉर एग्जाम्पल आप सुबह की नमाज आपने पढ़ ली तो ज़ोहर की नमाज से पहले आप लोग वो डिजिट 30 का डिजिट आप मुकम्मल कर लें। ऐसे ही ज़ोहर के बाद आपने 25 मरतबा पढ़ना है तो 25 मरतबा असर से पहले आप पढ़ सकते हैं। उठते बैठते आप कहाँ जा रहे हैं, अपना आप काम कर रहे हैं, तो आप लोग मुकम्मल इसको पढ़ लें। तो ये एक ऐसा मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर पूरी ज़िंदगी हम करते रहें फिर तो नूर अला नूर है, वरना कम से कम अगर आप मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं तो कम से कम 40 दिनों तक तो ज़रूर करें इसको। देखें कि ये अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने के लिए हमारा बहुत ही आसान इसका वो है, एक प्रोसेस है। देखें आज हम दुनिया के अंदर देखें कि गलत किस्म की यारियां जो पालते हैं, जो बंदे गलत किस्म की जो दोस्तियां होती हैं, इवन दुनिया के अंदर होती हैं, तो मोबाइलों पर उस जो बात हो रही होती है तो कितने मज़े ले लेकर अपना एक आशिक जब अपने माशूक से बात करता है तो कितने मज़े ले लेकर और कितना हमतन गोश होकर उसकी बातें सुन रहा होता है, कितना आज़मत का इजहार कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही हम अल्हम्द शरीफ तो पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी अल्लाह की आज़मत का इस्तेहज़ार होना हमारे यहाँ नहीं होता। तो कम से कम हम लोग ऐसा इस्तेहज़ार रखें, जब हम पढ़ेंगे इसको तो अल्लाह जल्ल शानहू हमें वो भी नसीब फरमाएंगे, अपनी लज़्ज़तें नसीब फरमाएंगे। तो ये कुछ बातें थीं, सूरत फातिहा के फ़ज़ाइल थे अहादीस की रोशनी के अंदर। तो ये कुछ फ़ज़ाइल थे जो अहादीस के अंदर आते हैं सूरत फातिहा के बारे में। तो आज हमने अपने इस दरस कुरान से, इस क्लास से हमने ये सीखा कि हम लोग सूरत फातिहा को सोच समझकर, उसकी तफसीर जानकर हम लोग पढ़ें और उसको कसरत से पढ़ें। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग नमाज के अंदर ही उसको पढ़ते रहें, बल्कि आम हालात में भी पढ़ें। और आम हालात में पढ़ने का मैंने आपको एक वजीफ़ा बता दिया, विर्दुस सआदा, उसकी कोशिश भी करें। आज हमने सबक ये सीखा कि हम लोग विर्दुस सआदा को, ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर इसको करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आगे इसको ज़रूर फैलाएँ। तो इंशाअल्लाह अगले क्लास के अंदर हम सूरत बाकायदा तौर पर सूरत फ़ील का दर्स शुरू करेंगे, उसकी तफसीर शुरू करेंगे। तो जुड़ते रहें हमसे। हमा अलैना अल बलाग।